नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 75 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी निहतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पवन दीपा मुहरु एमिति परिपक्व कथा शुणी खूब खुशी हैला। केबे केबे एई छोट पिला को संभाळिबो तो। दीपा पवन आड़ को घुंची जाई ता कान रे कहिला, पछरे दुई नानी बसिछंती परा, एमिति कौन कहूछ जे? या भितरे सेमाने केतेबेले हावेली आगरे पहुँची जाइथिले जना नथिला। कार रहिला खूब गोटिए बड़ सुंदर हवेली आगरे। समस्ते तळकू ओह्लाई पड़िले। लेखा देखिला हवेली सामना तो गोटिए राजउआस परी देखा जाउछि। पवन ता चिठी रे जेमिति वर्णना करिथिला ता ठारू आहुरी सुंदर। पवन लेखा को अनेई कहिला, एई मोर जेजेंक हवेली देख। दीपा को कहिला, स्वागतम मालकिन जी अपना ससुराल में। दीपा मने मने भाबुछि से सतेरे कण एई बड़ राजप्रासादर मालिकाणी। बाप रे, ता भाग्य को निजे मध्य विश्वास करि पारु नथिला। दीपा मने मने लेखा नानी को मध्य धन्यवाद देउथिला। गेट पूरापूरी फूलरे सजा होइछि। दुई दरुआन गेट खोलिले। गेट रु किछि दूर रे बोधुए पवन जेजे जेजेमा आउ ता माँ बाबांकर स्टैचू बना होइछि। लेखा विस्मय रे डूबी जाउथिला देखि ए सबु किए केबे कला? पवन तो विदेश रे पढ़ुथिला, तेबे ए सबु किए करिछि जे? अचानक 50 कि 60 छोट बड़ पिला हातरे फूल धरी सेमानक पाखकु दौड़ी आसी तांकु फूल धराइबारे लागिले। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। लेखा एते छोट छोट पिलांकु देखी खूब खुशी हेउथिला। पवन पचारला, केसी हो गुड़िया? रामू, केशव, मुनि, हेमा, राधा, विपुल, अमूल सबु केमिति अछ तुमे? लेखा आहुरी आश्चर्य हेउथिला। पवन समस्तंकर नाम मध्य जानिछि। ए पिला सबु किए ताहले? किछि पाद आगेइछि कि नाही? 10-15 जेजेमा कि आई बयसर स्त्री लोक हातरे बंदापना थाल धरी कहिले, सेठी ठिया हुओ मा। नुआ बहु बिना गृह प्रवेश रे केमिति भीतर को जीव जे? लेखा एमिति गोटिए परे गोटिए अचिंतनीय घटना रे खूब अभिभूत हेउथुला। सेमाने दीपा आउ पवन को बंदापना करि सारी लेखा आउ मिसेस सिंह का नजर उतारिले। लेखा भाबुछि ता नजर काहेकि के जानी एमाने उतारुछंती। से निजे तो गोटिए अशुभ। आखि कोणरे आसुथिबा लुह से लुचेई पोछि पकेइला। सेमाने दीपा आउ पवन को साई स्टैचू पाखकु नेई गले। पवन कहिला, मो जेजे जेजेमा ये मो मामा आउ बापा। दीपा पवन एका सह मुंडिया मारिले। लेखा अंकल आंटी का स्टाचू तले मुंडिया मारी कहिला, प्रणति आंटी, मते क्षमा करि देबे। आपणक पुओ प्रति मजबूरे अन्याय करिछि मु, हेले तांक जीवन रे खुशी पाई चेष्टा करिछि। आपण आशीर्वाद करंतु से दुहिंक जीवन सुखमय हो। आउ गोटिए आशीर्वाद करि दियो आंटी, मो रंजन मो पाखकु भलरे भलरे फेरी आसु। आउ किछि लोढ़ा नाही आंटी। एतिकी मनासी लेखा आंजुलाए फूल तांको पाद तले थोईदेला। सेमाने भितरे पशिबा पूर्वरु पवन कहिला, लेखा तम पाई थिबा सरप्राइज देखिबनी कि? लेखा मुंड हलेई सम्मति जणैला। हवेली पछपटकु पवन सेमानकु रास्ता कढ़ेई नहीं जाउथाए। लेखा मनरे आश्चर्यर सीमा नहीं। हवेलीर पछपटे सुंदर बिल्डिंग टीए, आउ ता उपरे लेखा होईछि श्रीलेखा हैप्पी होम। ता नामरे काहेकि एमिति हेइछि? सेमाने भितरे पशिले। सेई पिला माने आउ वृद्ध महिला वृद्ध मनीष भी थिले। पवन को घेरी गले समस्ते। कैसे हो भैया? इतना दिन कहाँ चले गए थे अब? अरे इस आंटी को लेने गया था। पवन दीपा को देखे कहिला। 5-6 वर्षर छोट पुओ पिलाटिए पचारला, भैया ए दीदी से आपकी शादी हो गई क्या? समस्ते हसिले पिलाटी कथारे। लेखा सेई पिलांक गहणरे निजर दुख भूलीगला। से एबे किछि किछि अनुमान भी करि पारुथुला। हेले पवन ता नामरे एई आश्रम काहेकि रखिछि? पूरा अनाथ आश्रम आउ वृद्धाश्रम सेमाने बुली आसिले। सेई वृद्ध महिला माने खूब आशीर्वाद ढाली देउथिले सेमानक उपरे। हवेली भितरे प्रवेश कले समस्ते। भितरे सबु किछि नुआ नुआ लागुथुला। लागु नथुला वर्ष वर्ष बंद पड़िथिबा पुराना हवेली बोली। पवन ताहले ता जेजेंक परे ए सबु करिछि। लेखार चिंतापूर्ण मुह देखी पवन कहिला, हाँ लेखा ए सबु मु जेजेंक जीवा परे आरंभ करिछि। पढ़ुथिबा बेले जेजे चालीगले सबु संपत्ति मते मिलिला। दुनिया रे धन संपत्ति किए कौन साथी रे नहीं जाइछि?
ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା, ହେଲେ ନଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଏଇ ସମାଜରେ ଲୋକେ ମା ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କହି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଛାନ୍ତିନି। ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୋର। ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇ ଅନେକ ଅନାଥ ଅଦିନରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟଟିଏ। ସେମାନେ ଏଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭିତରେ ନିଜର ଜେଜେ ଅଜା ଆଈ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟଟିଏ ଗଢ଼ିଛି। ଆଉ କଥା ରହିଲା ତମ ନାମରେ କାହିଁକି? ନାମ ଖୋଜିବା ବେଳେ କେବଳ ତମ ନାମ ହିଁ ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ତମର ସ୍ନେହୀ ମନଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲେଖା ହାପି ହୋମ୍। ପବନ କଥା ଶୁଣି ଲେଖା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନଥିଲା। ତା ମହାନତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ତାର ନଇଁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ ଖୋଜିଛି। ଲେଖା ହସିଦେଲା ଟିକିଏ। କହିଲା, ତମେ ଜେଜେଙ୍କ ପଇସା ଏମିତି ମହତ କାମରେ ଲଗେଇଛ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ। ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ପରେ କରିବ। ଏବେ ଆସ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ଆଜି କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବନା ହୋଇଛି। ବିହାରୀ ଆଇଟମଠୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ସେଇ ଆଶ୍ରମର ରୋଷେଇଆ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ପୂରା ହବେଲି ବୁଲି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ମିସେସ୍ ସିଂ ଆଉ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ପବନ ଆଉ ଦୀପା ତାର ଜେଜେଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ନିଜର ରୁମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦୀପା ଟିକିଏ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛି। ପବନ ତାକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଟେକି ଧରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ତମେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛ ଯେ? ପବନ ମନରେ ଭାବୁଛି, ଲେଖା ନାମରେ ଆଶ୍ରମ ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଲି ଦୀପା ଦୁଃଖୀ ହେଉନି ତ? ନାରୀ ସୁଲଭ ଈର୍ଷା ତ ରହିବ। ସେ ଦୁହେଁ ଯେତେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ। ସେ କହିଲା, ଲେଖା ନାମରେ। ଦୀପା ପବନର କଥା ଶେଷ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲା, ବାସ୍ ବାସ୍ ପତିଦେବଜୀ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ନାନୀ ନାମରେ ଆଶ୍ରମ ହୋଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି, କାରଣ ମୋ ନାନୀ ଭଳି ହୃଦୟୀ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ନାମରେ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ବା କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତ ଆଉ କାହା ସହ ତମର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି? ମୋ ନାନୀ ସେମିତି, କିଏ ବି ତାକୁ ଚାହିଁବ ନିଜର କରିବାକୁ। ହେଲେ ମୋ ନାନୀର କେବେ ବି ପଇସା ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ ଲୋଭ ନାହିଁ। ତାର ଖୁସି ତ କେବଳ ଜଣକ ପାଖରେ ଥିଲା। ହଁ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ସେତକ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ତାଠାରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ଚାହୁଁଥିବା ମୋ ନାନୀଠାରୁ ଭଗବାନ ତା ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସେ ନାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତମ ଭଳି ହୃଦୟୀ ମଣିଷଟିଏ ମିଳିଛି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ରାଗିଯିବି ତମ ଉପରେ, ଜାଣିଥା। ପବନ ଦୀପାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିଲା, ନା ନା ନା, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏଠୁ ଫେରିଲେ ତମ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀର 1 ନମ୍ବର କଲେଜରେ କରିଦେବି। ତମ ଭଲ ପାଇବା ତମଠୁ ଛଡ଼େଇବାର ପାପ କରିବି ବା କେମିତି? ନା ବାବା, ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦୀପା। ଏମିତି କହି ଦୀପା ପବନକୁ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରି, ଝୁଟି, ତମେ ତ ତମ ବହିକୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କହିଥିଲ, ଏବେ କହୁଛ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ଦୀପା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ପବନକୁ ଧରିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଅପରିଚିତ ହୃଦୟ ସବୁ ଅବୋଧ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ପଥର ସୀମା ଟପି ଆନ୍ତରିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଲେଖା ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ମିସେସ୍ ସିଂ କହିଲେ, ସତରେ ଲେଖା? ପବନ ଏଇ ବୟସରୁ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ହାତରେ ଏମିତି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ତା ମନରେ କେତେ ମହତପଣିଆ ଅଛି। ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ କଲେଜ ବେଳୁ ପବନକୁ ଜାଣିଛି। ବିଚରା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ପିଲାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଲେଖା ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି? ହଁ ଦିଦି, ପଚାର। ତମକୁ କ'ଣ କିଛି କେବେ ଲୁଚେଇଛି? ଲେଖା, ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ? ନା ଦିଦି, ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ, 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ବିନା ଏ ହୃଦୟରେ କାହାକୁ ବି ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବିନି। କାହାକୁ ଧୋକା ହେବ ଦିଦି ଏମିତି କଲେ? ଏ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଏକୁଟିଆ କାଟିବା କ'ଣ ସହଜ? ଦିଦି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ରଞ୍ଜନ ଆସିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ମୋ ପାଖକୁ। ମୋତେ କଷ୍ଟରେ ରଖି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରେନା। ସେ ଜାଣିଛି ତା ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି ଲେଖା। ତମ ବିଶ୍ୱାସର ଜିତ୍ ହେଉ ମୋ ଭଉଣୀ। ଲେଖା ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଦିଦି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲି ରଞ୍ଜନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ରାସ୍ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ପାରାସୁଟ୍ରେ ଇଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି ଦିଦି।
ସେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ମନ କହେ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି। ମିସେସ୍ ସିଂ କହିଲେ, ଲେଖା, ଏ କଥା ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ହେଲେ ତମ ମନରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ନ ହେଉ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ତମ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସୁ। ଦିଦି, ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୋର ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଣ୍ଡନ୍ ଫେରିଯିବା ଆମେ। ସେ ଦୁହେଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଫେରିଯିବା। ମୋତେ ଏଠାରେ ଦୀପା ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଦିନ ରହୁଛି ରହୁ ଏଠି। କାଲି ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ପରଦିନ ବାହାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି? ହଁ, ଭଲ ହେବ। ଅବଦୁଲ ମିଆଁର ସେଇ ପରିଚିତ କୋଠରୀରେ ରଞ୍ଜନର ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ମନଟା ପ୍ରଜାପତି ପରି ଆଜି ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାତିରେ ଅବୁ ତାକୁ ବର୍ଡର ପାରେଇ ତା ନିଜ ଦେଶ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ସମୟ ଦିନ ବାର ଜାଣିଗଲା ଫେରିବାର। ମନ କ'ଣ ଥୟ ହେଉଛି? ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ରଞ୍ଜନର ମନ ଅବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାତ୍ରାର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶୁଣିବା ପରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରି ତା ଜୀବନରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦେବ। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଗାଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ଲେଖା ସହ କେତେ ସୁଖ, ରାଗ, ଅଭିମାନ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଞ୍ଜନ କୋଉଠି କୋଉଠି ବୁଲି ଆସିଲା ଭାବନାରେ। ଆଉ 5 ଦିନ ମାତ୍ର। ଲେଖା, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଫେରୁଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ରହ। ରଞ୍ଜନ ଭାବନାର କଳ୍ପନାର ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଶା ସରିତରେ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ କହିବ? ମାରିବ ନା ରାଗିବ ନା ମୁହଁ ଫୁଲେଇବ? ନା, ସେ ଫେରିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ନିଜକୁ ପୁଳାଏ ଚିମୁଟି ପକେଇବ। ରଞ୍ଜନ ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସଟିଏ ହସି ଭାବୁଛି, ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଯଦି ଭାବିଲୁ ତାହେଲେ ତୋ ଓଠରେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ ଦେଇ କହିବି, ଚଣ୍ଡୀଲୋ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ପରା ତୋ ପାଖକୁ। ରଞ୍ଜନର ରାତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତା ଫେରିବାର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଳ୍ପନାରେ, ଲେଖା ପାଖକୁ ଫେରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ। ରାତି ପାହିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ନେଇ। ରଞ୍ଜନ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ କହିଲା, 5 ଦିନରୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ। ଉଠୁ ଉଠୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲା ରଞ୍ଜନ, ଆଜି ବେଟାଜୀ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲଗ୍ ରହେ ହୋ। ଅବୁ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ଅବୁ? ବାସ୍ ଆଉ। ଲେଖା, ମିସେସ୍ ସିଂ, ପବନ, ଦୀପା 4 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ କୁଳଦେବୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେଇଠୁ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଲେଖାର ମନ ଆଜି କାହିଁକି ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହେଉଛି। ମନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ସେ ଆଗରୁ ଅନେକ କିଛି ଇସାରା ପାଇଯାଏ। ଦୁଃଖୀ ହୁଏ କିଛି ଦୁଃଖ ଘଟିବାକୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଖୁସି ହୁଏ କିଛି ସୁଖ ଘଟିବାକୁ ଥିଲେ। ତା ସୁଖ ତ ତା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଫେରୁଛି ସବୁ ସୁଖ ପସରା ନେଇ ତା ପାଇଁ? କୁଳଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପା ସହ ପବନ ସବୁ ପୂଜାବିଧି ଶେଷ କଲା। ଏବେ ଦୀପା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପବନର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମିଶ୍ର ଘରର କୁଳବଧୂ। ଲେଖା ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଫେରୁଛି। ମା'ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ନାଲି ମନ୍ଦାରଟିଏ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୂଜାରୀ ନନା ଲେଖାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବେଟି, ଶାୟଦ ଏ ତୁମ୍ହାରେ ଲିଏ ଲୋ ବେଟା, ତୁମ୍ହାରୀ ହର ମନୋକାମନା ପୂରୀ ହୋ। ଲେଖା ଫୁଲଟି ନେଉ ନେଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ମା, ତମେ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ, ମୋ କଥା ଭୁଲିବନି ମା। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ଆଜି ଖୁବ୍ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଲେଖାର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ, ତେରେ ଆँଖୋं के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ए उठे सुबह चले, ए झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। ରଞ୍ଜନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଲେଖାର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ମନେ ପକେଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି। ଆଉ ଫେରିବାକୁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହିଲା। 4 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ସେଇ ରାତିରେ ସେ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବ। ଦର୍ପଣରେ ନିଜେ ମୁହଁ ଦେଖି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ସେ ରଞ୍ଜନ ନା ରମଜାନ। ୟା ଭିତରେ ସେ ତା ନାମ ବି ଭୁଲିଗଲାଣି। ଅବୁ, ଅମି ଆଉ ହୁସେନ ମୁହଁରୁ ରମଜାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ବି ଭାବୁଛି, ହଁ, ସେ ରମଜାନ ମିଆଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଢ଼ି, ତା ଭିତରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ନିଜ ରୂପ ଦେଖି ହସିଲା ସେ। ସେ କ'ଣ ଏମିତି ବେଶରେ ଫେରିବ? ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ ପରେ ତା ନିଜ ଲୋକ, ନିଜ ଫୌଜି ଭାଇ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ତାକୁ। ତା ଆଇଡି କାର୍ଡ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛିଟା ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ସାହାରା ଏବେ ତାର। ଏସବୁ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେଲେ ବି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାବୁଥିଲା, ଏଇ ବେଶରେ ଲେଖା ପାଖକୁ ଗଲେ
ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ନାଇଁ, ଚଣ୍ଡୀ ଜାଣିଦେବ। କିଏ ଜାଣୁ କି ନ ଚିହ୍ନିପାରୁ, ଲେଖା ଝଟ୍ସେ ଜାଣିଦେବ ତାକୁ। ଲେଖା କଥା ଭାବି ତାର ଫେରିବା ଖୁସିଟା ଯେମିତି 10 ଗୁଣା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଅବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ହୁସେନ କେତେବେଳେ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଭାଇଜାନ, ଗାନା କ୍ୟୁଁ ବନ୍ଦ କିୟା? ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଗାତେ ହୁଁ ଆପ। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଫେରିବା ପଥରେ ବାଧା ବିଘ୍ନର କିଛି ଆଶଙ୍କା ଏବେ ବି ମନରେ ଖେଳୁଛି। ସେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ଆରେ ऐसे ही कभी कभी गा देता हूँ। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଭାଇଜାନ ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ ନା? ମୋତେ ମନେ ପକେଇବ କି ନାହିଁ? ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ହୁସେନ ଘରକୁ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିବା କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବା କଥା ଭାବିଲେ ମନ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ବି ହେଇଯାଉଛି। ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣା ପରେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ 4 ଦିନ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଆଉ କିଛି ବି ରିସ୍କ ନେବା ଚାହୁଁନି। କାହା ଆଗରେ କାହା ହାତରେ ସେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏବେ। ବାସ୍ ଏଇ ଝରକା ହିଁ ସାହାରା ତାର। ଏଇଠି ବସି ବସି 4 ଦିନ ବିତେଇ ଦେବ। ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ଆଜି ପୁଣି ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାନା। ହାବେଳିରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 2 ଜଣ ପରସି ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଲେଖା କହିଲା, ଆପଣ ଦୁହେଁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁ ବାଢ଼ୁ ପବନକୁ କହିଲା, ତମେ ଆଉ ଦୀପା ଦୁହେଁ ରୁହ ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ। ଆଜି ପରେ କାଲି ଆମେ ଦୁହେଁ ଫେରିଯିବୁ ଘରକୁ। 4 ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୋର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲେଖା, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବଦିନ ଫ୍ଲାଇଟରେ ହେଇଛି, ସେଇ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆମେ। ତା ପରଦିନ ତମେ ବ୍ରତ ରଖ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ମଝିରେ 2 ଦିନ, ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରିବେ। ଏଇ 2 ଦିନ ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଆଉ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଟେଇବ ବୋଲି ଭାବିନେଲା ଲେଖା। ଖାଇସାରି ଲେଖା ଯେମିତି ହବେଳିର ବିରାଟ ବୈଠକଖାନା ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଦିଦି, ସୁପ୍ରଭାତ। ଲେଖା ମୁହଁରେ ତାଜା ତାଜା ହସ ଉକୁଟି ଆସିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତମକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଛି? ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ଗାଇବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗ ଗାଇବି। ଆରେ ଆରେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତମେ ଗାଅ। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ନାମ କାଞ୍ଚନ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ। ଝିଅ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ତାର ମା ବାପା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସମାଜ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଚଳେ। ଲେଖା ଟିକିଏ ଅଭିଭୂତ ହେଲା। ନିଷ୍ପାପ କୋମଳମତି ଏଇ ଅବୋଧଙ୍କୁ କେମିତି କୁକୁର ଶିଆଳ ମୁହଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଲୋକେ? ଛି ଛି, ସେମାନେ କେବେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ହମ୍କୋ ମନ କି ଶକ୍ତି ଦେନା ଦାତା। ଲେଖା ନିଜ ଭାବନାରୁ ଓହରି ଆସି କଞ୍ଚନ ଗୀତରେ ମଜିଗଲା। ହଁ, ସେ ବି ନିଜ ମନର ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜକୁ ଜୟ କରିବ ପ୍ରଥମେ। ହେଲେ ସବୁ ପଣ ତାର ରଞ୍ଜନର ସ୍ମୃତି ପାଖରେ ହାର ମାନେ। ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ଯେମିତି। ରଞ୍ଜନ ସବୁ ଭାବନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତ ସିଏ। କୋଉଠି କୋଉ ଦୂର ଇଲାକାରେ ବସି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାର ମାପଦଣ୍ଡ ଧରିଛି ଯେମିତି। ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଜୟ କରିବ। ଦିଦି, ଭଜନ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇବି। ଲେଖା ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ପ୍ରଶ୍ନରେ ହସି ପକେଇଲା। କହିଲା, ତମକୁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଆସୁଛି? ହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ଆମ ହାପି ହୋମରେ ଯୋଉ ଟିଭି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପରା ଗୀତ ନାଚ ସବୁ ଦିଶୁଛି। ତାହେଲେ ଗାଇଦିଅ ଶୁଣିବା। ରତନ ମା ବାପା ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯିବା ପରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଏଇଠିକୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା ଏଇ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ହରେଇଛି, ଆଉ ଜୀବନ ତାକୁ ଏତେ ଦୁଃସହ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ? କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। ପୂରାପୂରି ନିଃସ୍ୱ। ତଥାପି ହସୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ? ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବନି କେବେ। ହେଲେ ସବୁ ପାଣିର ଗାର। ଲେଖା ଅଜାଣତରେ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ବହି ସାରିଲାଣି ଲୁହ। ରତନ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତୁ କିତନି ଅଚ୍ଛି ହେ, ତୁ କିତନି ପ୍ୟାରୀ ହେ ଓ ମା। ଲେଖା ପ୍ରାଣକୁ ଛୁଇଁଗଲା ରତନର ଗୀତ। ଆହା, ନିଜ ମାକୁ ମନେ ପକେଇ ରତନ ଗୀତ ଗାଉଛି। ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି କହିବେ କାହାକୁ ଏମାନେ? ମଝିରେ ସେଇ 2 ଦିନ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ କେମିତି କଟିଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାବେଳେ ଲେଖା ଭାବୁକ ହେଉଥିଲା। 2 ଦିନରେ ସେମାନେ ଲେଖାକୁ ପୂରାପୂରି ନିଜର କରି ନେଇଥିଲେ। ଲେଖା ପବନକୁ କହିଲା,
ତମେ ବହୁତ ମହାନ କାମ କରିଛ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପବନ। ପବନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉଛ? ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଟିକିଏ ହସିଦେଲା। ଦୀପା ପବନ କାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଯାହା ହଉ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ବାହାନାରେ ମୋ ନାନୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନଖୋଲା ହସ ଟିକିଏ ହସିଲା। ବିଦାୟ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲେ ପୁଣି ନିଜ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରକୁ। ଲେଖା ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ହିଣ୍ଡନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଲେଖା ନିଜ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣିବାକୁ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ରଞ୍ଜନ ହୃଦୟରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶାର ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ମାତ୍ର ଏଠାରେ। ଭାବିବା ବେଳକୁ ମନ ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି। ଡୁବି ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଥିଲା, ଏଇ ଝରକାରୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଶେଷ। ୟା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଟିରେ ବସି ଦେଖିବି ତୁମକୁ। ଲେଖା ସହିତ ଆମ ମୁହଁରେ ବିଞ୍ଚିଦେବ ତୁମ ଅସ୍ତ କିରଣର ଲାଲିମା। ଲେଖା ସହିତ କି ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ହେବ ସତେ? ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଅଚାନକ କାହାର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠର ନିଦାନରେ ଭାବନାର ତନ୍ଦ୍ରାତର ତୁଟିଗଲା। ସେ ଝଟ୍ କରି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଯାଇ ମୁହଁରେ ପୂରା ଚାଦର ଢାଙ୍କି ପକାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। କିଏ ପୁଣି ଏ ବେଳରେ ଆସିଛି ଅବୁଙ୍କ ଘରକୁ? କ'ଣ କହିବ ସେ ପୁଣି? ଅବଦୁଲ ମିଆଁ? ଜି ଜନାବ। ଆରେ ଖବର ମିଳିଛି ଏଇ ଏରିଆରେ କେହି ଜଣେ ବୁଲୁଥିବାର ବାହାର ଲୋକ। ହୋ ସକ୍ତା ଓହି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଫୌଜି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଫୌଜି ବୋଲି ଶୁଣିଦେବା ପରେ ରଞ୍ଜନ ଦେହରେ ଭୟର ଆଉ ନିରାଶାର ତଡ଼ିତ ଖେଳିଗଲା ଯେମିତି। ସେ ମୁହଁରେ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ! କ'ଣ ହେବ ତା ଅବସ୍ଥା ଏବେ? ତା ପାଖରୁ କିଛି ହାତ ଦୂରରେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ପାକ୍ ଆର୍ମିର ନର ରାକ୍ଷସ ଦୁଇଜଣ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜନର ଦାମ୍ଭିକ ହୃଦୟଟି ଆଜି ଭୟରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଘର ବାହୁଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ସଂଯୋଗ ନା ପ୍ରୟୋଗ? ମନଟି ତାର ଶଙ୍କାରେ ଭରି ଯାଉଛି ଯେମିତି। ନା ଜନାବ, ମୋ ଆଖିରେ ଏମିତି କେହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିନାହିଁ। କେବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ଦେବି। ଅବୁଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ରଞ୍ଜନ ଚାଦର ତଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକିଏ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଅବଦୁଲ, ତମ ବେହେନ କା ଲଡ଼କା ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଠିକ୍ ହେଲାଣି ସେ? ପୁଣି ଥରେ ତା ଆଡ଼କୁ ସନ୍ଦେହର ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଲେ ସେମାନେ। ହଁ, ଠିକ୍ ହେଲେଣି ଯେ, ହେଲେ ବୋଲନେ ମେ ଦିକ୍କତ ହେ ଅଭି ବି। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିଗଲା ଯଦି ସେମାନେ ତାକୁ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ସେ କଥା କହି ପାରୁନି ବୋଲି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଅବଦୁଲ ଅବୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଅନୁଭବୀ ମଣିଷ ବି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ଚାଦର ହଟେଇ ପଚାରିଲା, କ୍ୟା ହାଲ ହେ ରମଜାନ ମିଆଁ? ରଞ୍ଜନ ଇସାରାରେ କହିଲା, ଠିକ୍ ନେହିଁ ହୁଁ, ଅଭି ବି କଷ୍ଟ ହୋତା ହେ। ହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଟିକିଏ ଭୁଲ କଲେ ସିଧା ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେ ଦୁଇ ଆର୍ମିବାଲା ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କହି କହି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ପିଣ୍ଡରେ କି ପ୍ରାଣ ପଶିଲା କି ତାର? ଆଉ ଏଇ ରାତିଟା ପାହିଗଲେ ସେ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ରାତିଟା ଯେମିତି ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘତମ ରାତି। ପାହିବାର ନାମ ହିଁ ନେଉନି। କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଶୁଭ ସକାଳର ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସମୟର କାହା ଆବେଗ ସହ ତାର ବା କି ସମ୍ପର୍କ? ସେ ତା ଗତିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗୀ ଅରୁଣିମା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଇଁ ଆସିଲେ। ଆଜି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ପର୍ଶ କିଛି। ପକ୍ଷୀ କାକଳିରେ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମୋହନ। ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖର ଶୋଭା ଆଜି ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣ ମନୋରମ ଦିଶୁଛି। ଆଜି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦୀପନା ତା ହୃଦୟ କନ୍ଦରକୁ ଉଚ୍ଚାଟ କରୁଛି। ସବୁଠି କେବଳ ଖୁସିର ଝଲକ। ଏ କ'ଣ ଗୃହ ଫେରନ୍ତା ଖୁସିର ଆଗୁଆ ବାର୍ତ୍ତା ଏମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ସକାଳ ସମୀରଣ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ତାଜା ଆଉ ସୁବାସିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ହେ ମନ୍ଦ ମଳୟ, ମୋ ଫେରିବାର ସନ୍ଦେଶ ମୋ ପ୍ରିୟତମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ କି? କହିବ ମୁଁ ଫେରୁଛି ତା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁ ନେଇ। ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ଲେଖା ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଫୁଲ ପାଇଁ ବାଡ଼ିପଟକୁ ଗଲା। ଆଜି ସକାଳର ତାଜା ପବନ କାହିଁକି ଆହୁରି ତାଜା ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଝଲକାଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଆଜି ପବନରେ କିଛି ଯାଦୁ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ତାର।
ସେ ନିଜକୁ ପଚାରିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆଶାର ବଇଁଶୀ ଖୁବ୍ ମଧୁରରେ ବାଜୁଛି। ସେ ଆମୋଦିତ ହେଉଥିଲା। କିଛି ସୁଖ ଖବର ଆସୁଛି କି ତା ପାଇଁ? ଆଜି ଅବୁଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ବି ଦୁଃଖ ବି। ରଞ୍ଜନକୁ ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦେବେ। ଅବୁ ଆଉ ହୁସେନ କାମକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅମି ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଫେରିବା ଖୁସିରେ ଏତେ ବେଳ ଯାଏ ଭାବିନଥିଲା ସେ ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପଛ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା ଭିତରେ ଭିତରେ। ପରଦେଶରେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣାର ବ୍ୟବହାର ମିଳିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ତା ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ପରେ ସେ ଅବୁଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ଅବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଯାଏ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ନା, ଯିବାବେଳେ ଆଉ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏମିତିରେ ଅବୁ ଅମି ହୁସେନ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି। ବରଂ ଏତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ଅଭାବ ସଂସାରରେ ସେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମଣୁଛି। ଅମି ରଞ୍ଜନକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବେଟା, ଆଜି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ। ତମେ ଗଲା ପରେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ହେବନି ଆଉ। ଏ ଝରକାକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ୟାଦ ଆସିବ ତମେ ବେଟା। ଅମିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅମିଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଅମି, କୋଉ ଭାଷାରେ କହିବି ତମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବୋଲି? ଭଗବାନ ଆଲ୍ଲା ପରବର୍ତ୍ତିକାର କୌଣସି ଧର୍ମରେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି। ସେ ତ ମଣିଷର ମଣିଷପଣିଆ ପାଖରେ ବନ୍ଧା। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନବିକତା ପାଖରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଉଛି। ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତମେମାନେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ରହିବ। ଅମି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଏଇ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅବସାଦ ନେଇ ଏଠୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଅମି ରଞ୍ଜନର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲେ, ବେଟା, ଆଲ୍ଲାହ ତୁମ୍ହେं ସାରା ଜାହାନ କି ଖୁସିयाँ ବଖ୍ସ ଦେ। ସେ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ବାହାର କରି ରଞ୍ଜନ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅବୁ କହିଲେ, ନେହିଁ ବେଗମ, ଗଲେ ମେ ନେହିଁ, ବାଜୁ ମେ ବାନ୍ଧ ଦୋ। ଅମି କହିଲେ, ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୀର ବାବା ଏଇ ତାବିଜ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଉଛି। ସବୁ ବିପଦରୁ ଏ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା, ଅବୁ, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସବୁଦିନ ସେ ମୋର ଅବୁ ଆଉ ତମେ ମୋର ଅମି। ହୁସେନ ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, ଭାଇଜାନ, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ ତମ କଥା। ତମେ ଗଲା ପରେ ଏ ଘର ବିଲକୁଲ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ। ରଞ୍ଜନ ବି ତାକୁ ଧରି କହିଲା, ହୁସେନ, ମୋ ଭାଇଟା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ତାର ଭରିଗଲା। ଅବୁ କହିଲେ, ବେଟା, ଖାଇସାରି ଦ୍ୱିପହର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କର। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଁଲେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଅଛି ମୋର। ତେଣୁ ଟିକେ ଆରାମ କରିନିଅ ବେଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଞ୍ଜନ ତ ଲେଖା ପାଖକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ତା ମନ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସିରେ ନାଚିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରଞ୍ଜନ ଓ ଲେଖାର ମିଳନର ପାର୍ଟ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।